معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا، تاہم یہ دیوار پر لکھا ہے کہ ہم سوئی کی نوک پر اٹکے ہوئے ہیں اور ہماری ایک غلطی، ہماری مزید ایک حماقت ہمیں کھائی میں گرا دے گی۔ لہٰذا اب تو عقل استعمال کر لیں، اب تو گنجائش بھی نہیں بچی۔ اپنے تازہ تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، عمران خان زیادہ ناکام ہے یا اتحادی حکومت، لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ عمران سے تحریک نہیں چل رہی اور حکومت سے معیشت، لہٰذا اس وقت دونوں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے عمران خان کے المیہ کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان ایٹمی پروگرام کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ایٹمی پروگرام کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی ہر چیز، اپنا ہر اثاثہ داؤ پر لگا دیا، اسی طرح عمران خان کو بھی اقتدار میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ریاست کے سارے داؤ، ساری طاقتیں، سارے کلیے استعمال کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام سیاستدان بھی قربان کر دیے گئے جو سیاست نے زیور کی طرح مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ چین، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات تک قربان کر دیے گئے اور عمران کے لیے عدلیہ کو عدلیہ، میڈیا کو میڈیا اور صنعتکاروں کو صنعتکار بھی نہیں رہنے دیا گیا، اور یوں دانتوں تک پسینے کے بعد عمران خان اقتدار میں پہنچ گئے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کہانی اب کہانی نہیں رہی۔ عمران خان کے پونے 4 سال کے اقتدار نے ملک کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ اس عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا جس کی اہلیت صوبے دار سے زیادہ نہیں تھی، اور اس نے ان پونے 4 برسوں میں پنجابی تاریخ کے بھنگی دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ یہ سن اور جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ عثمان بزدار کو غیر قانونی کاموں کی چٹیں اور احکامات چلانے میں 3 دن لگ گئے تھے۔ وہ تمام افسر اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں جنہوں نے رقم، بھار اور انگوٹھیاں دے کر پوسٹنگز اور ٹرانسفر کروائی تھیں یا این او سی لیے تھے۔ نوا سٹی کا مالک جنید چودھری اب اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے چکر کاٹ رہا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ فرح گوگی کے تحائف اور یہ جس نے خریدے وہ فہرست بھی بن چکی ہے، اور وزراء کے ٹیلی فون کالز، اعترافات اور لین دین کا تمام کچا چٹھا بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ بس ویڈیوز اور آڈیوز کی ریلیز باقی ہے، اور یہ کام جس دن ہو گیا عوام اس دن حمید الرحمن کمیشن رپورٹ کو بھول جائیں گے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں، تاجروں اور صنعتکاروں کو مطمئن کرنا ہو، چین، سعودی عرب اور یو اے ای امداد لینی ہو، امریکہ کو راضی رکھنا ہو، کرونا ویکسین جمع کرنی ہو، عوام کو ویکسین لگوانی ہو، چیئرمین نیب کو بچانا ہو، بجٹ پاس کرانے ہوں، علیم خان اور جہانگیر ترین کو خاموش کرانا ہو، پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانا ہو، اتحادیوں کو حکومت کے ساتھ لٹکائے رکھنا ہو، میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو خاموش کرانا ہو، مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد سے واپس بھجوانا ہو، ایران اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، کشمیر میں کرفیو کے خلاف آواز اٹھانی ہو، یا پھر حکومت کے لیے وزیر خزانہ کا بندوبست کرنا ہو، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ جبکہ عمران خان صرف ایک کام کر رہے تھے، فلاں کو اٹھا لیں، فلاں کو اندر کر دیں اور فلاں کی ضمانت نہ ہونے دیں۔ بقول جاوید چودھری وزیر اعظم نے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو دفتر میں بلا کر خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کا حکم دیا تھا، اور رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈال کر انہیں 6 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اور سید خورشید شاہ 2 سال 1 ماہ جیلوں میں بند رہے تھے۔ یہ سلسلہ جیسے تیسے پونے 4 سال چلتا رہا، لیکن جب عمران خان نے ان نوازشات کو اپنا حق اور ریاست کی مجبوری سمجھنا شروع کر دیا، یہ برملا کہنے لگے میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلے 10 سال کی پلاننگ کر لی۔ اگلے آرمی چیف کا فیصلہ بھی کر لیا۔ 100 ریٹائرڈ ججوں کو بھرتی کر کے نیب کورٹس بنانے اور کرپشن کے الزامات میں ملوث تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے، صدارتی نظام لانے اور اپنے 10 سال کے اقتدار کے بعد ملک میں آمریت نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ریاست کی بس ہو گئی، اور اس نے اپنی غلطی سدھارنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے بعد عمران خان کے پاس 4 باعزت آپشن تھے۔ یہ استعفیٰ دیتے اور ملک کی تاریخ کے مضبوط ترین اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے۔ اگر یہ راستہ اختیار کرتے تو آج ان کا سیاسی قد مینار پاکستان سے بھی اونچا ہو چکا ہوتا۔
दूसरा ये पंजाब और केपी के इस्तेमिलियाँ तोड़ देते और मुल्क नए इलेक्शन की तरफ चला जाता, लेकिन इमरान ने कम से कम एक सूबे के वसाइल अपने हाथ में रखने का फैसला कर लिया। तीसरा ये हुकूमत के साथ बैठते, इंतखाबी इस्लाहात करते और अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देते। और चौथा ये इक़्तिदार से निकलने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कायम रखते और ये आज 3 माह बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म होते। इमरान खान अगर इन 4 में से कोई एक रास्ता भी इख्तियार कर लेते तो ये आज बनी गाला में महसूर ना होते और ये हर खाने की चीज़ को मशकूक नज़रों से ना देख रहे होते। लेकिन इमरान खान की उस्ताद तबाह इन्हें बंद गली में ले आई और ये अब तेज़ी से अकेले होते जा रहे हैं और देखने वाले इनके हाथ से तस्बीह और उंगली से अंगूठी उतारने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान को जानने वाले जानते हैं कि अब उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और मानी का फैमिली की बारी है। खान साहब अपनी बर्बादी का मलबा किसी भी वक्त उन पर गिराकर उनसे जान छुड़ाएंगे और नई तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख देंगे। ये आगे चल पड़ेंगे। बकौल जावेद चौधरी हम अब हुकूमत की तरफ आते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन वज़ीर आला थे। पूरी कौम को इनसे बेतहाशा तवक्कुआत थी। वज़ीर आज़म बनने के बाद स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर दोनों ने इन्हें सलामी भी दी, लेकिन शायद इनके हाथ बंधे हुए हैं या मुल्की मसाइल इनकी तवक्को से ज़्यादा हैं, लिहाजा ये अब तक परफॉर्म नहीं कर सके और यूं रियासत और कौम दोनों हैरत से इनकी तरफ देख रहे हैं। हुकूमत का पहला गलत फैसला मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाना था। मिफ्ता इस्माइल एक गैर संजीदा इंसान है। ये बड़े से बड़ा जालिमाना फैसला भी हंसते हंसते सुनाते हैं और ये इनके ओहदे की शाया नशान नहीं। ये सनतकार भी हैं और सनतकारों को रुपए की डीवैल्यूएशन से हमेशा फ़ायदा होता है। चुनाचे ये डॉलर कंट्रोल ना कर सके या उन्होंने मुल्क में जानबूझकर मुआशी एमरजेंसी भी पैदा कर दी ताकि इन्हें फौरी तौर पर ना हटाया जा सके। हुकूमत अगर इसहाक डार को वापस ले आती या शौकत तरीन को काम जारी रखने का मौका देती तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हमें ये मानना होगा कि इसहाक डार और शौकत तरीन दोनों मईशत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। चुनाचे दोनों के दौर में मईशत बेहतर हुई थी, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने अपने दोनों अदवार में बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा आज मिफ्ता इस्माइल नून लीग की मकबूलियत को ताबूत बनाकर इसमें कील ठोंकते चले जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगर इसहाक डार वापस ना आए तो मिफ्ता इस्माइल अपनी जहद मुसलसल से नून लीग को इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, हुकूमत शुरू में बुरी तरह कंफ्यूज थी। ये पूरा महीना ये सोचती रही कि हमारे साथ हाथ हो गया। इमरान खान को ग्रीन चिट देकर निकाला गया और बाकी तमाम पार्टियों को गिरती हुई चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया गया। चुनाचे हमें पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शंस करा देने चाहिए। लेकिन इमरान खान ने जब मीर सादिक और मीर जाफर की गिरदान शुरू की तो हुकूमत की सांस में सांस आई, मगर ये इसके बावजूद 25 मई तक इस्तीफे देकर इलेक्शन में जाने का फैसला भी करते रहे। जावेद चौधरी का कहना है कि इस दौरान ये फैसला भी हो गया वज़ीर आज़म 27 मई को मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, असेंबलियाँ टूट जाएंगी और यूं अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान गलती कर गए। उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में हुकूमत डट गई और इसने लड़ने का फैसला कर लिया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत अमलन 25 मई को शुरू हुई और ये अगले साल 25 मई तक कायम रहेगी। ये जब तक मईशत को इलेक्शन के काबिल नहीं बनाते ये उस वक्त तक कायम रहेगी। मुल्क FATF की वाइट लिस्ट में आ रहा है। IMF भी अपना वज़ीर ख़जाना लाने के बाद अपना पैकेज बहाल कर देगा। हुकूमत को इसके बाद चीन और सऊदी अरब से भी इमदाद मिल जाएगी और इन्हें कतर भी $3 बिलियन की उधार LNG और $2 बिलियन दे देगा, जिसके बाद डॉलर 190 रुपए से नीचे आ जाएगा और किसी हद तक महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग ना रुकी तो हुकूमत अमेरिका को राजी करके ईरान से सस्ता पेट्रोल भी हासिल कर लेगी और यूं हालात संभल जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ों पर बेस करती हैं। एक, शरीफ फैमिली को पंजाब का इक़्तिदार अपने ख़ानदान से बाहर किसी दूसरे के हवाले करना होगा और शहबाज शरीफ को आज़ादी से फैसले करने की इजाज़त देना होगी, वरना दूसरी सूरत में हालात उनके हाथ से भी निकल जाएंगे। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसके बाद सियासत पर पाबंदी लग जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।